انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ روزانہ کا یہ معاملہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ کبھی تو ہم کسی انسان کو اپنے کاندھے پر لے جا کر اس کو قبرستان پہنچاتے ہیں، کبھی ہمارا رشتہ دار، کبھی ہمارا بھائی، کبھی ہمارا دوست، کبھی ہمارا باپ، کبھی ہمارا دادا۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ہم قبرستان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے ذرا یہ ذہن لگایا ہے کہ روزانہ کے ہمارے درمیان میں میتیں ہوتی ہیں اور ہم روزانہ لوگوں کو قبرستان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کا انتقال بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک وجہ میں یہ بتاؤں کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کو کیسی حالت میں مرنا ہے۔ دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو اس کو کیسی حالت میں مرنا ہے۔ آپ دیکھیں، ایسے ایسے جنازے، ایسے ایسی میتیں ہم نے دیکھی ہیں جن کے منہ پر شراب کے پیالے ہوتے ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ انسان جو شراب کے اڈے پر بیٹھا ہے اس وقت روح نکل جاتی ہے۔ وہ انسان جو جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ انسان جو گناہوں میں ملوث ہے اس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا سے جانے والا شرابی بھی گیا ہے، دنیا سے جانے والا جوانی بھی گیا ہے، دنیا سے جانے والا ماں باپ کو ستانے والا بھی گیا ہے۔ کیا اس کی موت اچھی ہے؟ آپ کہیں گے اچھی موت نہیں ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے، اے منظری یہ بتا موت اچھی کس کی ہے؟ ہاں میں تم کو بتاؤں گا، دنیا سے جانے والا شراب پی کر گیا ہے، موت اس کی اچھی نہیں ہے۔ دنیا سے جانے والا جوا کھیل کر گیا ہے، اس کی موت اچھی نہیں ہے۔ دنیا سے جانے والا نہ جانے کون کون سے گناہ کر کے گیا ہے، اس کی موت اچھی نہیں ہے۔ موت اچھی کس کی ہے؟ ذرا سنتے چلے جائیے گا، موت تو اس کی اچھی ہے جس کا سر سجدے میں ہو، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہو۔ موت اس کی اچھی ہے جس کا سر سجدے میں ہو، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہو۔ موت اس کی اچھی ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہو اور اس کی روح نکل جائے۔ موت اس کی اچھی ہے جو لوگوں کا دل نہ دکھائے بلکہ لوگوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، اے میرے سنی ہو، اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تمہارا جنازہ گاؤں کی سرزمین سے گزرے ہر ایک انسان یہ کہے، ارے دیکھو دیکھو کوئی غدار نہیں بلکہ نبی کا وفادار جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، علامہ راشد رضا منظری زندہ باد زندہ۔ کیا کہنے، واہ! ہاں سنیو، اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو سارا زمانہ کہے، ارے دیکھو غدار نہیں بلکہ نبی کا وفادار۔ زندگی ایسے گزارنا چاہیے۔ ہاں سنیو، اور جو زندگی گزارتے نبی کے عشق میں ان کو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ سنیں توجہ سے، بولے سبحان اللہ۔ اچھا بتائیں، مزہ آ رہا ہے سننے میں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ عمل کرنے کی کوشش کرنا سنیو۔ جو انسان دنیا سے جاتا ہے نبی کا عشق لے کر، کیا پھل ملتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ جب دنیا میں آیا، چھوٹا سا بچہ جب دنیا میں آیا، آنے کے بعد میں وہ تو رو رہا ہے لیکن سارے گھر والے خوشی منا رہے ہیں۔ باپ دیکھیں وہ بیٹے کی خوشی میں جھوم رہا ہے، بھائی کو دیکھیں وہ اپنے بھائی کی خوشی میں جھوم رہا ہے، ماں کو دیکھیں وہ اپنے بیٹے کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ یقیناً پورا خاندان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے دیکھو دیکھو میرا بھتیجا آیا ہے، ارے دیکھو دیکھو میرا لاڈلا آیا ہے، ارے دیکھو دیکھو میرا بیٹا آیا ہے، ارے دیکھو دیکھو میرا بھائی آیا ہے۔ لیکن یہی جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے اور آخری عمر پر جب پہنچتا ہے 50 یا 60 سال کا ہوتا ہے، آخری عمر، آج کے دور میں 60 سال بہت ہے،
इंसान 60 साल बहुत जी रहा है, वरना उसके बाद आप देखें 60 साल के अंदर ही अंदर इंसान की रूह निकल जाती है। वो छोटा सा बच्चा जब उसकी पैदाइश हुई थी, सारे घर वालों ने खुशी मनाई थी, लेकिन जब 60 साल की उम्र में पहुंचता है तो जब सब के सब लोग उसकी मौत के वक्त में गमी पे रोते हुए नजर आती हैं। अल्लाह अकबर, सब के सब रो रहे हैं। अब मैयत घर में रखी हुई है, जनाजे की चारपाई घर में रखी हुई है, सारे के सारे लोग रो रहे हैं। हमने पूछा बताओ तो जरा, तुम्हारा बेटा दुनिया से गया है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा भाई दुनिया से गया है, तुम क्यों रो रहे हो? बाप से पूछा तुम्हारा बेटा दुनिया से गया है, तुम क्यों रो रहे हो? माँ से पूछा तुम्हारा बेटा दुनिया से गया है, तुम क्यों रो रहे हो? जवाब आएगा मौलाना साहब, हम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, हम अपने बेटे से बहुत इश्क किया करते थे, हमारा बेटा हमारा ख्याल रखा करता था, इसलिए आज वो दुनिया से रुखसत हो गया है। आज हमारा बेटा, आज हमारा भाई हमारे दरमियान से रुखसत हो गया है, आज हमारे दरमियान से रुखसत हो गया है, इसलिए हम रो रहे हैं। हमने उन लोगों से तो पूछ लिया, जब वो दुनिया से गया तब तो आप रो रहे हैं, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तब आप खुशियां मना रहे थे। बाप भी अलग खुशियां मना रहा है, बेटा भी अलग खुशियां मना रहा है। अब जरा ज़हन को करीब करना, मेरे नबी के प्यारे दीवानों, सारे के सारे घर वाले रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमने मैयत से आलमे तसव्वुर में पूछा, ऐ मैयत जरा तू बता तेरा क्या हाल है? तो जवाब आता है, मेरा बाप रो रहा है, मेरा भाई रो रहा है, मेरी माँ रो रही है, मेरे दादा रो रहे हैं, मेरे नाना रो रहे हैं, पूरा का पूरा खानदान रोता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं नहीं रो रहा हूँ। अब मैंने पूछा तू क्यों नहीं रो रहा है? जवाब आता है, ये सारे के सारे लोग मेरी जुदाई में रो रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कब्र में मेरे मुस्तफा का दीदार होगा, कब्र में मेरे मुस्तफा का दीदार होगा। इसलिए जीते जी मैं मदीने का दीदार न कर पाया। मैंने उलमा से सुना है, जो मोमिन दुनिया से जाता है नबी का दीदार उसको कराया जाता है, नबी का दीदार उसको कराया जाता है जब दुनिया से जाता है। तो ये शान है मोमिन इंसान की, कैद है इसमें मोमिन इंसान की शान है। जब मोमिन बंदा नबी अलैहिस्सलाम से मिलने जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम का दीदार कराया जाता है। लेकिन सुन्नियों सुनो, दिल थाम कर सुनना, हम नबी के सच्चे पक्के दीवाने हैं। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैं तुमको ये बताऊं, जितना नबी से तुम प्यार करते हो उतना ही नबी के कहने पर अमल भी करना चाहिए, उतना ही नबी के कहने पर अमल भी करना चाहिए। ज्यादा देर नहीं लेते हुए बस थोड़ी देर और गुफ्तगू करता हूँ, समाअत फरमाए। नबी की बातों पर अमल करना चाहिए। हम नबी से प्यार करते हैं, नबी से इश्क करते हैं। सुन्नियों बड़ा दुख हुआ करता है जब हम अपनी मस्जिदों को खाली देखते हुए नजर आते हैं, जब हम अपनी मसाजिद को खाली देखते हुए नजर आते हैं, इतना अफसोस होता है। इतनी बड़ी बस्तियां हैं फिर भी नमाजी देखो कितने कम नजर आते हैं। सुन्नियों सर पे याद रखना, यहाँ की तकरीरें उलमा के वाज़ और नसीहत आपके लिए सिर्फ ये नहीं है इस कान से सुने इस कान से निकाल दें, बल्कि उलमा फरमाते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ जितनी बात आपको बताई जाए इस कान से सुनकर इस कान से ना निकालो, अमल करने की कोशिश करो, अमल करने की कोशिश करो। एक बात मेरे जहन में आ रही है, हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, वो इंसान जिसके पास इल्म तो है और अमल नहीं है, इल्म तो है उसके पास और अमल नहीं है, वो फरमाते हैं वो तो ऐसा ही है कि जैसे उसके पास पेड़ तो है लेकिन फल नहीं आता। उसको पेड़ तो है लेकिन उस पेड़ पर फल नजर नहीं आता है। ऐसा ही इंसान है, इल्म तो उसने सीख लिया लेकिन अमल नहीं किया। आपने तकरीरें सुनी, वाज़ो नसीहत सुने, लेकिन अमल नहीं करा तो कोई फायदा नहीं। सुन्नी अमल करने की कोशिश करना। मैं ये बता रहा था, नमाज की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो लगाएं। नमाज एक अहम ऐसी इबादत है, अगर इंसान इसके अंदर दिल से लग जाए तो कुरान पाक का ऐलान है कि बेशक नमाज बुरी बातों और बेहयाइयों से रोकती है,
बुरी बातों और बेहयाइयों से रोकती है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो सारी बुरी बातों से रुकते हुए नजर आएंगे। हाँ हाँ सुन्नियों, लेकिन जो नमाज अदा नहीं करता है उनका मामला क्या रहता है? अब मैं आपको बताऊं, एक वक्त की नमाज, उलमा बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं, दीगर उलमा इकराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नियों नमाज कभी कज़ा मत करना, नमाज कभी भी कज़ा मत करना। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर इंसान एक वक्त की नमाज अगर जान पूछकर छोड़ दे, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अब उलमा से पूछते हैं, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाए उसका हश्र क्या होगा? अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है उसको 80 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाह। सुन्नियों बहुत मजे ले लिए हमने, बहुत मजे ले लिए, लेकिन याद रखना, अपने आप को अगर अमल में नहीं लाए कोई फायदा नहीं। पूरी रात जलसा कर लो, पूरे दिन जलसा कर लो, अगर आपने अमल में बात नहीं लाई कोई फायदा नहीं है। अमल करना जरूरी है, नमाज की पाबंदी करो। जहां जहां जाता हूं बस यही सोचता हूं, काश कोई अमल कर ले, काश कोई अमल कर ले। अगर कसम खुदा की आपने में से अगर एक ने भी अमल कर लिया, मेरा यहाँ भी बेड़ा पार होगा क़यामत की दिन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अमल करना जरूरी है। फरमाया जाता है एक वक्त की नमाज, सुना आपने 80,000 साल जहन्नम में जलेगा। अल्लाह अकबर, 80 साल। सुन्नियों एक बात और सुनिए, जहन्नम में जलना है हमें, अल्लाह अकबर, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। फरमाया जाता है जहन्नम की आग सुनेंगे आप, जहन्नम की आग कितनी तेज है। ओ मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश है नमाज की पाबंदी करें। जहन्नम की आग इतनी तेज है, अगर सुई के नोक के बराबर उसको खोल दिया जाए सारी दुनिया जल कर के राख हो जाएगी। सारी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। आप जरा तवज्जो तो करें, हमारे जरा सरा थोड़ा सा कांटा लग जाए, अगर थोड़ी सी आग वगैरह लग जाए तो हम ना जाने कितने डॉक्टरों को दिखाते फिरते हैं। उस जहन्नम से तो पूछो, उस जहन्नम में हमें जलना है। कैसी जहन्नम? वो जहन्नम कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। पत्थर और इंसान जिसका ईंधन है। ईंधन जानते किसे कहते हैं? जिसे आज हम चूल्हे में आग लगाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी की वजह से आग जलती है। इसी तरह जहन्नम की आग जलेगी तो पत्थरों से जलती है, पत्थरों से। उस पत्थर की आग में हमें जब डाला जाएगा, अल्लाह अकबर, सुन्नी अमल करने की कोशिश करें। एक वाकया और बताकर रुखसत होता हूँ। नमाज ना पढ़ने वालों का हाल क्या होता है, नमाज ना पढ़ने वालों का हाल क्या होता है। सुन्नियों आपने देखे होंगे कितने जनाजे ऐसे चले गए हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। खुदा के वास्ते मौत की तैयारी कर लीजिए, मौत के आने से पहले नमाज की पाबंदी कर लीजिए। अगर आपने नमाज की पाबंदी कर ली आपका बेड़ा पार हो जाएगा और क़यामत के दिन भी बेड़ा पार हो जाएगा। बस आखिरी बात बताकर रुखसत होता हूँ। जानता हूँ बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन दर्द दिल लेकर आया हूँ। काश कोई अमल करने की कोशिश करे। सुन्नियों नमाज पढ़ा करे। फरमाया जाता है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो लोग आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए किसी को भेज दीजिए। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए या रसूलल्लाह किसी को भेज दीजिए, और कफन दफन इनका इंतजाम करने के लिए भी किसी को भेज दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने दो सहाबी रसूल को भेजा, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, दोनों को भेजा। और भेजने के बाद में कहा जाओ तुम दोनों जाकर वहां पर उनका तजहीज़ और तकफीन करना और उस मुर्दे को कब्र में उतारना। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक वो दो सहाबी जाते हैं। जाने के बाद में जैसे ही सुन्नी तवज्जो करना, जैसे ही उस मुर्दे का चेहरे को देखा, जैसे ही उस मुर्दे के चेहरों को देखा,
فرمایا جاتا ہے پورا کا پورا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھاگتے ہوئے اور کچھ لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس انسان کا چہرہ دیکھا ہے، یا رسول اللہ چہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، آقا علیہ السلام آپ چلیے، آپ کچھ رحم فرما لیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول دونوں صحابی جاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ چلیے۔ وہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام اس مردے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس انسان کا چہرہ جو ہے کالے سور کی طرح ہو گیا ہے، اس انسان کا چہرہ یا رسول اللہ کالے سور کی طرح ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس پر دم کیا، جیسے ہی دم کیا میرے نبی نے فوراً ہی اس کا چہرہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلے کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا جیسا دنیا میں چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے چہرے کو ڈھک دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں سنیو دل پر بات کو سنتے ہوئے جانا، دل سے عمل کرنے کی کوشش کرنا، او ماں بہنوں نماز کی پابندی کرنا۔ فرمایا جاتا ہے جیسے ہی نماز جنازہ ہوئی لوگوں نے کہا نماز تو ہو گئی ہے، چلتے چلتے ایک بار اور چہرہ دیکھ لیا جائے، چلتے چلتے ایک بار اور چہرہ دیکھ لیا جائے۔ جیسے ہی اس انسان کے چہرے سے پردے کو ہٹایا، اللہ اکبر، پھر وہی صورت ہو گئی کالے خنزیر کی طرح۔ اللہ اکبر۔ پھر اس انسان کے چہرہ جو تھا کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پریشان ہے، کیا معاملہ ہے، کون سا گناہ کرتا تھا، کون سا جرم کرتا تھا، کون سا پاپ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لگ رہا ہے مجھے یہ انسان نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جیسے ہی اتنے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بھائی نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ نماز میں سستی کرتا تھا، نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو انسان نماز میں سستی کرے گا اس انسان کا ہو سکتا ہے موت کے وقت اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو، موت کے وقت اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو جائے۔ خدا کے واسطے سنیو نماز کی پابندی کریں، ایسا وقت نہ آئے کہ جس طریقے سے اس انسان کا حشر ہوا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔